ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள் ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆದರೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 35 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕಾಟಿಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಥರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೇ ಅದಿನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಒಂಥರ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದನೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Bangalore city ಎಲ್ಲ ವರ್ಧಸ್ಪನಾಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷಣಿ ಆತ್ಮೆ ವರಕೂಡಾದೆ வேலடிக்கு அதில் அதனால அந்த பிரச்சனையா இருக்குமே வரக்கூடாது. இப்போ வாட்டர் மேனெல்லாம் ஏதோ ரெட் கலரில் ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஊசிலாம் போடுறாங்க. அதனால ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. அதனால அதெல்லாம் தடை பண்ண ஆசீர்வதிங்க. இப்போ பெங்களூரில் அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. வெயில் ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் அடிக்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் யாருக்குமே வரக்கூடாது. நம்மதில் ஜெயிக்கிறோம் ஜீனத பிதாவே, ஆமென். எங்கள் பெங்களூர் சிட்டி ஆசீர்வதிங்க. எங்கள் பெங்களூர் சிட்டியில் இப்போ ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. வெயில்னால நிறைய பேருக்கு நிறைய டிசீஸ் வருது. இந்த வெயில்னால உங்களுக்கு எந்த டிசீஸும் வராமல் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. சத்திரம் இப்போ வாட்டர் மெலன்ல எல்லாம் என்னென்னமோ கலக்குறாங்க. அது ரெட் கலர்ல ஆகிறதுக்கு என்னென்னமோ கலக்குறாங்க. அதனால நிறைய பேருக்கு நிறைய கேன்சர், ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாம் வருது. அதெல்லாம் வரக்கூடாது. கவர்மெண்ட் அது தடை பண்ணும். அதுக்கு உதவி செய்யுங்க. சத்திரம். இந்த வெயில்னால யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் வராமல் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க.
பெங்களூருக்கு நல்ல மழையை தாங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென் ஆமென். நல்ல தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. அப்பா பெங்களூர் பட்டணத்தை உடைய ಕರத்தில் ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಿ ಜೆಬಿಕರೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೀರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಬೋದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ನಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಹಂಗಂಗೆ ಏಸಪ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಏಸಪ್ಪ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಏಸಪ್ಪ ಇದರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. அப்பா சோத்திர நல்ல ஆசீர்வாதமான மழையை நீர் தரும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா சோத்திர சப்பா. அப்பா சோத்திர கடந்த நாட்களில் சப்பா மழை அப்பா நீர் கொடுத்த மழைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திர சப்பா சோத்திர ஆசீர்வாதமான மழையை நீர் தரும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற சப்பா சோத்திர. பெங்களூர் பட்டணத்திலே சப்பா அப்பா ஒரு ஏரியோ ஒரு குளமோ சப்பா ஒரு ஆறோ எதுவும் இல்லை சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர. அப்பா இயேசுவே இந்த பெங்களூர் பட்டணத்தில் சப்பா ஒரு ஆறு ஏரி குளம் எதுவும் இல்லை சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா. அப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா. அப்பா இந்த நிலையில சப்பா சிட்டியில சப்பா எந்த தண்ணீர் பற்றாக்குறை வராதபடிக்கு சப்பா சோத்திர சப்பா. அப்பா நீங்கள் தாமே சப்பா சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திர சப்பா தண்ணீர் பற்றாக்குறை வராதபடிக்கு சப்பா சோத்திரம் காக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவே ஸ்தோத்திர சப்பா சோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர. இந்த வெயில் நாட்களில் சப்பா யாருக்கு எந்த ஸ்கின் டிசீஸ்கள் எதுவும் வராதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா நாங்கள் சாப்பிடுகிற ஒவ்வொரு அப்பா சாப்பாடு உணவு சப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர அது தரமானதாக இல்லை சப்பா அது குவாலிட்டியாக இல்லை சப்பா எல்லாவற்றிலும் சப்பா ஸ்தோத்திர. நாங்கள் நம்பி அப்பா நாங்கள் எதையும் சப்பா ஸ்தோத்திர வாங்கி சாப்பிட முடியல சப்பா எல்லாவற்றிலும் சப்பா கலப்படத்தை சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா அப்பா இருக்குது சப்பா. இருந்தாலும் என் தேவனே சப்பா இந்த எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்து சப்பா பெங்களூர் பட்டணವನ್ನು ನೀರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர சப்பா. இந்த சம்மர் டேஸில் சப்பா யாருக்கு எந்த வியாதியும் வராதபடிக்கு எந்த சர்ம வியாதிகள் வராதபடிக்கு சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இந்த வெயிலே சப்பா ஸ்தோத்திரம் சப்பா நீ தணிந்து போக பண்ணும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா. ஆசீர்வாதமான மழையை நீ தரும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. பெங்களூர் பட்டணವನ್ನು சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா சோத்திர ரட்சிக்கணும் சப்பா. அந்த பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் சப்பா. அப்பா இயேசுவே என்னதானோ என்று வாழ்கிற அந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் சப்பா. உண்மை அறிந்து கொள்ளணும் சப்பா. மெய்யான தேவனாகி உண்மை அவர்கள் கண்டுகொள்ளும்படிக்கு அவருடைய கண்களை நீ திறந்து தரும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிற சப்பா. அப்பா பெங்களூர் பட்டணம் உமக்கு சொந்தமாய் மாறணும் சப்பா சோத்திர சப்பா. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற சப்பா. நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. அடுத்து ஒரு காரியத்துக்காண்டு ஜெபிக்க போகிறோம். என்னென்னா டிமென்ஷியான்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ರೋಗ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಮರದಿ ರೋಗ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಡೀರ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗಿರುತ್ತಲ್ವ. இந்த ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ இந்த ರೋಗ ಮರೆತುಬಿಡೋದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂದ ಮರೆಯೋದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 60-75% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ இது எப்படி இந்த டிமென்ஷியா இந்த மறதி எதனால் இப்போலாம் அதிகமாக வந்திருக்குது ஜனங்களுக்கு அப்படின்னா ಈ ರೋಗ ಈ ಮರದಿ ರೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಸ್ಕಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೋட ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ அதோட
அதோட சிக்க ಪೀಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂದ ರೋಗವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು 75% ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಿ. ಇದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ಈ ರೋಗ ಬರೋದು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಈ ಮರದಿ ನೋಯಿ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. இந்த டிமென்ஷன் எல்லாம் வரக்கூடாது. எஸ்பனால நிறைய பேருக்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க. எல்லாம் பிளாஸ்டிக் திங்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணு. நாங்கள் என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் போக போது எல்லாம் பிளாஸ்டிக் திங்ஸ் வச்சு ஏதாவது சாப்பிட போது எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணு. இந்த டிமென்ஷியா எங்களுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடாது. நிறைய பேருக்குலாம் பாதிக்கப்படுது. யாருக்கெல்லாம் அது பாதிக்கப்பட்டுக்குதோ அதெல்லாம் சுகமாகணும். இதுக்காக நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறோம். நம்ம ஜெயக்கிரன் ஜீனால பிதாவே ஆமென். இந்த டிமென்ஷியா டிசீஸ் வந்துட்டு வரக்கூடாது. எங்கள் இந்தியாவில் இருந்து போகணும். இந்த டிமென்ஷியா டிசீஸ்னால நிறைய பேருக்கு நிறைய வியாதி வருது. அவங்க நிறைய விஷயத்த மறந்துடுறாங்க. அதனால இது வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்னால வருது. இந்த சாப்பாடு நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் பிளாஸ்டிக்னால வருது. அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் இருக்கக்கூடாது. கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணு. பிளாஸ்டிக் வேணாம். சுத்திரம் அதுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய அந்த மறதி வருது. இப்போ எக்ஸாம் டைம்ஸில் நிறைய சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் மறந்துடுறாங்க. அந்த டிசீஸ் வந்துட்டு எங்கள் இந்தியாவை விட்டு போகணும். யாருக்குமே அட்டாக் ஆகக்கூடாது. இந்த டிசீஸ் ஆசீர்வாதிங்க. பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜீனால பிதாவே ஆமென். நல்ல தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சப்பா அப்பா பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்துறதுனால சப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் மேசப்பா மறைமுகமாக நாங்கள் அப்பா பாதிக்கப்படுற சப்பா அப்பா பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறதுனால சப்பா அப்பா பிளாஸ்டிக்கில் வர்ற பொருட்களை நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றதுனால அப்பா மறைமுகமாய் அது எங்களுக்கு பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது. டிமென்ஷியாங்கிற சொல்கிற அந்த மறதி நோயினாலே எங்களுடைய இந்த தேசத்தில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த மறதி நோய்க்கு காரணமாக இருக்கிற எல்லா பிளாஸ்டிக் பொருட்களே தடை செய்யப்படணும். பிளாஸ்டிக் இருக்கிற எந்த பொருட்களையும் வாங்கக்கூடாது. அப்பா பிளாஸ்டிக்கை உபயோகிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ரூல்ஸ்களை போட்டாலே நாங்கள் அநேக தடவை நாங்கள் அநேக நேரங்களில் நாங்கள் தவறுகிற எங்களை மன்னிங்க பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணும்படிக்கு அப்பா பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணும்படிக்கு எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க மறதிங்கிற நோயை எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போடுங்க அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த மறதி நோயை சிறு பிள்ளைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் காணப்படுகிறதே அந்த
அந்த மறதி நோயிலிருந்து அப்பா நீர் விடுதலை தரும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே எங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் வரட்டும் ஏசப்பா. பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தக்கூடாது. பிளாஸ்டிக் பொருட்களை ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா பயன்படுத்தக்கூடாது. அது ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட உணவுகளை நாங்கள் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது என்கிற அறிவை புத்தியை நீர் எங்களுக்கு தரும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. ஸ்தோத்திரம் சப்பா. அப்பா எங்கிலே சப்பா. ஸ்தோத்திரம் சப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜனங்களை நீர் காப்பாற்றும்படிக்காய் எல்லா ஸ்தோத்திரம் இந்த நோய்க்கும் எசப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் சப்பா. ஸ்தோத்திர பாதிப்புகளுக்கு இருந்து எங்களை நீர் தப்புவிக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 சப்பா. எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைகளுக்கு சப்பா பாதிக்கப்படுறாங்க சப்பா. இந்த டிமென்ஷியாங்கிற வியாதினாலே சப்பா எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்களுக்கு அறியாமலே அவங்களிடத்தில் இப்படிப்பட்ட பாதிப்பு காணப்படுகிறது சப்பா. ஸ்தோத்திரம். இதிலிருந்து எல்லாவற்றிலிருந்து எங்கள் தேசத்தை நீர் காப்பாற்றும்படிக்காய் அப்பா. எங்களுடைய இந்திய தேசத்தை காப்பாற்றும்படிக்காய் சிறுவர்களை பெரியவர்களை நீர் காப்பாற்றும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா. ஸ்தோத்திரம் சப்பா. ஸ்தோத்திரம். பிளாஸ்டிக் இல்லாத தேசமாய் சிவ. ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய தேசம் மாறும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறான் அப்பா. ஸ்தோத்திர அரசாங்க கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறதுக்கு அப்பா. ஸ்தோத்திர அதிகாரிகளோடு நீ பேசும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற மக்களிடத்தில் அப்படிப்பட்ட விழிப்புணர்வு உண்டாகட்டும். அப்படிப்பட்ட அறிவு உண்டாகட்டும் சப்பா. ஸ்தோத்திர சப்பா. ஸ்தோத்திர சப்பா. ஸ்தோத்திர இந்த காரியங்கள் நம்முடைய கரத்தில் வைக்கிற சப்பா. நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. ஆசீர்வதிங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். எதாவது பாடு. இப்போ பாரு நம்மள அந்த பாட்டை பாடுங்க. பாடுங்க எல்லாச்சும். அது என்ன பாட்டு? நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தது. ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗದಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗದಿ. அடுத்து ನಾವು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಐಸಾಯ 13:4 ಐಸಾಯ 13:4 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆகளின் கர்த்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் யுத்த இராணுவத்தை லக்கம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. சேனைகளின் கர்த்தர் யுத்த இராணுவத்தை லக்கம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ, ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡುವ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸೇಕಿಯಲ್ 9:4ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು 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 ವಚನ ಇದೆ, ಒಂದು ವಚನ இருக்குது. எசேக்கியல் 9:4ನಲ್ಲಿ அவர் தேவர் எங்கே நம்மன்னு சைன்யವನ್ನು எங்கே எப்படி லக்கம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி லக்கம் பார்க்குறான்னா, யார் ஜெபிக்கிறாங்களோ, யார் தேசத்தோட அழிவு, பட்டணத்தோட அழிவு, பட்டணத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து யார் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் லக்கம் பார்க்குறவர் அப்படின்னு சொல்லி எசேக்கியல் 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் அப்படியா சொல்லுறது. ஒரு தேவதூதன்கிட்ட அவர் சொல்வார், நீ பட்டணத்துக்குள்ளே போ, கையில் மைக்கூட்டை எடுத்து வச்சுக்கோ, நீ பட்டணத்துக்குள்ளே போ. யாரெல்லாம் 9:4 தமிழில் வாசிக்கிறேன். கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ எருசலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவருப்புகளின் நிமித்தமும் பெருமூச்சு விட்டு அழிகிற மனுஷரின் நெற்றிகளில் அடையாளம் போடு. யாரெல்லாம் நம்ம தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டு அழுது ஜெபம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நெத்தியிலெல்லாம் அடையாளம் போடுன்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் அவர் லக்கம் பார்க்கறது. யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் பெருமூச்சு விட்டு அழுது பட்டணத்துக்காண்டி திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களோட நெத்தியிலலாம் அடையாளம் போட்டுடுவான்னு சொல்லி ஒரு தேவதூதனை அனுப்புகிறாரு. அந்த தேவதூதன் போய் கையில் ஒரு மைக்கூட்டை வச்சுட்டு யார் ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களோட நெத்தியிலலாம் அடையாளம் பண்ணுறாரு. யாரெல்லாம் ஜெபிக்கணும்னா எல்லாருமே ஜெபிக்கணும். சிறு பிள்ளைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே ஜெபிக்கணும். அவர் எல்லாரையும் பார்க்குறாரு. அடுத்த வசனம், அடுத்து ஆறாம் வசனம் சொல்ற, முதியோர், வாலிபர், கன்னிகைகள், குழந்தைகள், ஸ்திரீகள் எல்லாருமே ஜெபிக்கணும். நீ யார் ஜெபிக்கலே யாரையும் விடாத, எல்லாரையும் என்ன செய்ய சங்காரம் பண்ணுன்னு சொல்லி இன்னொரு தேவதூதனுக்கு கட்டளையிடுற. மூப்பர்கள், ஆலயத்துக்கு முன்னே இருந்த மூப்பர் இடத்துலேருந்து அவன் துவக்கம் பண்ணுறானா. அந்த இன்னொரு சங்கார தூதன் இருக்கிறான். யார் ஜெபிக்கலையோ அவங்களும் சங்காரம் பண்ணுன்னு சொன்னோடனே, அடையாளம் போடப்பட்டிருக்கிற ஒருவனையும் கிட்டாதிருங்கள், என் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே துவக்குங்கள். யாருக்கு அடையாளம் போட்டிருக்கோ அவனை விட்டுருங்க. மீதி யார் மேலேயும் கருணை காட்டாதீங்க. எனக்கு சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி. அப்போ யாரெல்லாம் ஜெபிக்கணும்? எல்லாருமே ஜெபிக்கணும். சிறு பிள்ளைகள் கூட ஜெபிக்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. அந்த ஆலயத்துக்கு முன்னே இருந்த மூப்பரிடத்தில் துவக்க பண்ணினார்கள். மூப்பர் முதற்கொண்டு எல்லாருமே என்ன செய்யணும்? ஜெபிக்கணும். அதை தான் ஆண்டவர் லக்கம் பார்க்குறாரு. யார் ஜெபிக்கிறா? மூப்பர்கள் எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறாங்க? ஆண்டவர் ಅವರುடைய ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? இதெல்லாம் அவர் லக்கம் பார்க்குறாரு. அதில் அந்த லக்கம் பார்க்குறதுலேருந்து சபையின் மூப்பர்லேருந்து எல்லாரும், சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு ஆண்டவர் லக்கம் பார்க்குறாரு. எத்தனை பேர் சிறு பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, பெரியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, கன்னிகைகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் எல்லாரையும் லக்கம் பார்க்குறாருன்னு சொல்லி இந்த எசேக்கியல் 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் இது இருக்குது. நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? சேனைகளில் கர்த்தர் சேனாதீஸ்வரநாத யெகோவனு தன்னோட சைன்யத்தில் இருவர் யார் அந்த லக்கம் பார்க்குற தேவனாக இருக்கிறார். கர்த்ததாமே இந்த வசனத்தின்படி நம்ம நடக்கும்படிக்கு நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். நல்ல தகப்பனே இயேசுவே, ஸ்தோத்திர சப்பா. சேனைகளில் கர்த்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சேனாதீஸ்வரநாத யெகோவனே அப்பா, ஸ்தோத்திர சப்பா, ஸ்தோத்திர ಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಉಮ್ಮುடைய ಸೇನೆಗಳೇ ಸಪ್ಪ, ಉಮ್ಮುடைய ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ ಅಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ. நீ லெக்கம் பார்க்குற தேவனா இருக்கீங்க சப்பா, ಸ್ತೋತ್ರ சப்பா. அப்பா இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் சப்பா. நாங்களே சப்பா ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் உண்மையாய் ஜெபிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கிருபை தாங்க சப்பா. தேசத்திலே காணப்படுகிற நடக்கிற அப்பா ஸ்தோத்திர காரியங்களை கண்டு பெருமூச்சு விட்டு அழுது ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றும்படிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிற சப்பா, ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்ட கிருபை எங்களுக்கு தாங்க சப்பா. ஆத்ம பாரத்தை தாங்க அப்பா, ஸ்தோத்திர. உணர்வை தாங்க சப்பா, ஸ்தோத்திர. வியாகுலத்தை, கண்ணீரை தாங்க சப்பா, ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே, ஸ்தோத்திர. காத்துக்கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க அப்பா. இந்த வாட்ச்மேன் ஆஃப் த சிட்டியிலே சப்பா, ஸ்தோத்திர. நாங்கள் எதற்காக ஜெபிக்கணும், எப்படி ஜெபிக்கணும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க. உடைய இருதயத்தின் விருப்பத்தை அறிந்து ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எங்களை மாற்றுங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.